नमस्कार श्रोता बंधुरा एसो गल्प शोनाई चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज आपनारा शुनबेन हिमाद्री किशोर दाशगुप्त रचित अलौकिक उपन्यास जलंगीर अंधकारेर षष्ठ पर्व। आजकेर पर्व शुरू करार आगे आपनादेर मने करिये दी जे आगेर पर्वे आमरा कि शुनेछिलाम। आगेर पर्वे आमरा शुनलाम परदिन सकाले मल्लाररा आश्रमेर अनाथ बाच्चागुलोर साथे देखा करते जाय एबं देखे तारा सबाई एके एके घुम थेके उठे एसेछे। तारा बाच्चादेर काछे जानते चाय एई आश्रमे तारा केमन आछे, गत रात्रे तारा पेट भरे मांस खेयेछे किना इत्यादि। एमन समय सेखाने एसे पड़लेन कयेकजन सरकारी आधिकारिक। चलुन आज शुने नी उपन्यासटिर परवर्ती पर्व। शुरू करछि जलंगीर अंधकारेर षष्ठ पर्व। सरकारी आधिकारिक एरपर छेलेगुलोर उद्देश्ये शेष प्रश्न करलेन, तोमादेर बाबा मायेर काछे जेते इच्छा करे ना, बाड़ी जेते इच्छा करे ना? तमसामयेर कथार सत्यता जाचाई करार जोन्नोई सम्भवत प्रश्नटा करलेन तिनि। किन्तु तार एई प्रश्नेर जवाबे उज्जीवन नामेर छेलेटा बोल्ल, आमादेर बाबा मा नेई, कोनो घर बाड़िओ नेई, एटाई आमादेर बाड़ी। तमसामयेर ठोटेर कोणे एबार जेन आत्मप्रत्ययेर हासि फुटे उठल। सरकारी आधिकारिक मिस्टर बक्शी बोलेन, ठीक आछे, आमार ओदेर संगे जा कथा बोलार ता हये गेछे, चलुन एबार बाइरे जाई। सकले एरपर सेई बाड़ी छेड़े माठे नेमे पड़ल। बक्शी बोलेन, एई छेलेगुलोर नाम आर बयसेर तालिका दिते हबे आमाके, अफिसे जमा राखते हबे, आर सरकारेर काछे आवेदनपत्रेर एकटा कपिओ आमाके देबेन। ब्यापारटा आमी भेरिफाई करे देखब। तमसामय बोलेन, आमार घरे चलुन, सब दिच्छी, एकटू चेष्टा करे देखबेन जदि ताड़ाताड़ी अनुमतिटा मेले। आश्रम फेले रेखे सरकारी दफ्तरे बार बार छोटाछुटी सम्भव हये ओठे ना। सरकारी अफिसार मिस्टर बक्शी एरपर मल्लारदेर उद्देश्ये बोलेन, आपनारा शहरेर मानुष, आपनादेर हयतो जाना आछे जे आमादेर दफ्तर शिशुदेर उन्नतिर जोन्नो परिकल्पना ग्रहण करा छाड़ा आरो बेश किछु काज करे थाके। तार मध्य अन्यतम हलो शिशुरा जाते कोथाओ अत्याचारित ना हय, तादेर दिये कोनो बेआईनी काज जाते केउ ना कराय सेसब देखा, आर सर्वोपरि तादेर निरापत्ता सुनिश्चित करा। एई सब सीमान्तवर्ती एलाकाते शिशुदेर निये माझे माझे नाना धरनेर बेआईनी काजेर खबर आसे। से खबरगुलो हलो शिशुदेर माध्यमे मादक पाचार, हिउम्यान ट्राफिकिंग अर्थात अन्य देशे बा भिन्न राज्ये शिशुदेर चालान करा, एमनकि शिशुदेर अंग प्रत्यंग केटे बिक्री करार मतो जघन्य घटनाओ कखनो कखनो अपराधीरा संगठित करे। आमरा आप्राण चेष्टा करछि एसब अपराध बंध करार। ताई नतून कोनो आश्रमेर सन्धान पेलेई ता परिदर्शन करछि आमरा। यदि आमादेर मने हय सेखाने बाच्चादेर निरापत्तार अभाव आछे तबे सेई आश्रम थेके शिशुदेर उद्धार करे सरकारी होमेओ पाठिये दिई। चूर्णी बोल्ल, हाँ, माझे मध्य शिशुदेर पाचार करार बा तादेर किडनी पाचार करार मतो भयंकर सब खबर छापा हय, ओसब देखलेई बुकटा केमन करे ओठे। तार कथा शुने मिस्टर बक्शी बोलेन, आपनादेर परिचयपत्र देखते चाइलाम बोले किछु मने करबेन ना, बुझतेई पारछेन आमादेर सतर्क थाकते हय। मल्लार बोल्ल, ना किछु मने करिनी, आपनादेर डिउटी तो आपनारा करबेनई, आर आमादेर अर्थात जनसाधारणेरও उचित ओसब जघन्य काज बंधे आपनादेर पाशे थाका। मिस्टर बक्शी बोलेन, थैंक यू। मल्लार बोल्ल, ठीक आछे, आमरा तबे एबार जाई, आपनार आपत्ति नेই तो? मिस्टर बक्शी बोलेन, ना ना,
আপনাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আপনারা যেতে পারেন। মিস্টার বক্সি এরপর তার সঙ্গীদের নিয়ে এগোলেন তমসাময়ের সঙ্গে, আর মল্লাররা এগোলো অন্যদিকে। সোহম মল্লারকে জিজ্ঞেস করল, এখন কোথায় আর যাব? একটু হাঁটাহাঁটি করে ঘরের দাওয়াতে বসে গল্প করি। আর তো কোনো কাজ নেই। খেয়ে লম্বা ঘুম দেব, আজকের দিনটাতেও ভালো করে রেস্ট নেব। কাল কলকাতা ফিরব, আর পরশু থেকেই তো অফিসের চাপ শুরু হবে। সোহম বলল, রাতে বসে আলোচনা করে টাকা দেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার কিন্তু আশ্রমটা মন্দ লাগেনি। সবাই একমত হলে কাল সকালে তমসাময়ের হাতে চেকটা ধরিয়ে দেব। চূর্ণী বলল, ছেলেগুলোর কথা শুনে কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট, যে তাদের ব্যাপারে তমসাময় কিন্তু খুব যত্নবান। ত্রুটি বিচ্যুতি যতটুকু আছে তা আছে অর্থাভাবের কারণে। মল্লার বলল, আমাদের টাকাগুলো পেলে তমসাময় হয়তো সেসব ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। লোকটাকে দেখে আমার অসাধু প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে না। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রাথমিকভাবে অনেকটাই যেন একমত হয়ে গেল টাকাটা তমসাময়কে দেওয়ার ব্যাপারে। আশ্রমের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো তারা। চূর্ণী এক সময় বলল, একটা সত্যি কথা বলছি, কিছু করার নেই বলে, কোথাও যাওয়ার নেই বলে আমার এবার কেমন যেন বেশ বোর ফিল হচ্ছে। সোহম বলল, আমিও ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরই আমারও যেন এই জায়গাটা আর তেমন ভালো লাগছে না। আসলে চারপাশে এখানে তেমন কিছু দেখার নেই তো। একটু ভালো লাগার জায়গা বলতে শুধু এই নদীর পাড়টা, তাও আর সেখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই তারা পৌঁছে গেল শনের ছাউনি দেওয়া বেড়ার গায়ে কালো রং করা ঘরটার সামনে। সেখানে গিয়ে সোহম দাঁড়িয়ে পড়ল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও দাঁড়ালো। অন্য ঘরগুলোর থেকে বেশ কিছুটা তফাতে ঘরটা আশ্রমের সীমানার বেড়ার প্রায় গা ঘেঁষে একলা দাঁড়িয়ে আছে। তমসাময় বলেছিলেন, এ ঘরটাই তার আশ্রম ছিল যখন তিনি তন্ত্র সাধনা করতেন। পরে তিনি জমি কিনে আশ্রমের অন্য বাড়িঘরগুলো তৈরি করেন। কুড়ে ঘর হলেও এই কালো রঙের ঘরটা আর তার চারপাশে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য ছড়িয়ে আছে। চারপাশে কোথাও কোনো শব্দ নেই, একটা পাখির ডাক পর্যন্ত নয়। ঘরটার কোনো জানলা নেই, একটাই মাত্র দরজা, সেটার গায়ে তালা ঝুলছে। দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা বেশ বড় ফণি মনসা গাছ। সোহম বলল, এই আশ্রমে যতগুলো ঘর বা বাড়ি আছে তার মধ্যে শুধু এ ঘরটার দরজাতেই তালা ঝোলানো আছে দেখছি। ঘরের ভিতর কি রাখা আছে বলতো? মল্লার বলল, তমসাময় তো বলেছিলেন তার তন্ত্র সাধনার জিনিসপত্র রাখা আছে এ ঘরে। কঙ্কাল টঙ্কাল থাকতে পারে হয়তো। মল্লারের প্রত্যাশা মতোই তার একথা শুনে চূর্ণী মৃদু আঁতকে উঠে বলল, চল, এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এখানে দেখার কি আছে? চূর্ণীকে আরেকটু খেপাবার জন্য সোহম বলল, দেখি তো বেড়ার ফাঁক দিয়ে উকি মেরে কঙ্কালটা দেখা যায় কিনা। এই বলে সে ঘরটার দিকে এগোতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় তাদের হাত দশেক তফাতে ঘরের দরজার পাশের ফণিমনসা গাছ থেকে একটু খসখস শব্দ হলো, আর তারপরই চূর্ণী চিৎকার করে উঠল, সাপ, সাপ! সঙ্গে সঙ্গে সোহম আর মল্লার ছিটকে পিছনে সরে এসে গাছটার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সাপটাকে। বিরাট বড় একটা সাপ ফণিমনসার ঝোপের আড়াল থেকে মাথা বার করে মল্লারদের দিকে দেখছে, আর মাঝে মাঝে তার চেরা জিভটা বাতাসে ছুঁড়ে দিচ্ছে। মল্লাররা অনুমান করল সাপটা বেশ বড়ই হবে। সে যেন মল্লারদের বলছে, তফাত যাও। সাপটাকে দেখার পর তারা আর কেউ সেখানে দাঁড়ানো সমীচীন বোধ করল না। সে জায়গা ছেড়ে দ্রুত তারা ফিরতে শুরু করলো।
কিছুটা এগোবার পর গাড়ির শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল মিস্টার বক্সির গাড়িটা ফিরে যাচ্ছে। সে গাড়িটা যখন আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে গেল তখন আশ্রমের মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে তারা। তমসাময় এগিয়ে আসছিলেন। তিনি তাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই চূর্ণী উত্তেজিত স্বরে তার উদ্দেশ্যে বলল, আপনার ওই কালো ঘরটার সামনে বিশাল বড় একটা সাপ দেখে এলাম। তমসাময় কথাটা শুনে বিস্মিত না হয়ে বললেন, হ্যাঁ, ও ওখানেই থাকে, পদ্ম গোখরো, অনেক দিন ধরেই আছে, বাস্তুসাপও বলতে পারেন। শীতকালে দরজার সামনে শুয়ে রোদ পোহায়। মল্লার এরপর জানতে চাইল, মিস্টার বক্সি যাওয়ার আগে আর কিছু বললেন? তমসাময় জবাব দিলেন, ছেলেদের নাম তালিকা সব নিয়ে গেলেন, সরকারের ঘরের আবেদনপত্রর একটা কপিও নিলেন, বলে গেলেন ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ খবর করবেন তিনি, প্রয়োজন হলে আবার এখানে আসবেন। আর হ্যাঁ, গাড়িতে ওঠার আগে আর একটা কথাও বলে গেলেন, বললেন তারা যে এখানে এসেছিলেন তা যেন আমরা কাউকে না জানাই। ওই যারা শিশু পাচার টাচার করে, খবরটা সেসব লোকেদের কানে গেলে তারা সতর্ক হয়ে যাবে। এ কথা বলার পর তিনি বললেন, গঞ্জে একটা কাজ ছিল, ভেবেছিলাম আপনাদের টাকা দিয়ে ছেলেগুলোর জন্য কিছু কিনে আনব, কিন্তু এখন আর তা হবে না, লোকগুলো আসাতে দেরি হয়ে গেল। চূর্ণী বলল, ঠিক আছে, আপনি সময় মতো ছেলেগুলোকে খাবার কিনে দিলেই হবে। তমসাময়ের সঙ্গে আরও টুকটাক কিছু কথা বলে মল্লাররা রওনা হলো তাদের ঘরের দিকে। সেখানে ফিরে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে তারা স্নান সেরে নিল। নির্ধারিত সময়ে বুনো খাবার দিয়ে গেল। খাওয়া সেরে মল্লাররা দিবানিদ্রা দেওয়ার জন্য চাদর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তাদের যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় 5টা বাজে। ঘুম থেকে ওঠার পর চূর্ণী বলল, আর একটু পরে তো অন্ধকার নামবে, চল তার আগে জলঙ্গির ধার থেকে একটু ঘুরে আসি। পোশাক বদলে যখন তারা তাদের ঘর থেকে বাইরে বেরোলো তখন সূর্য প্রায় ডুবতে বসেছে। বাইরে বেরোবার জন্য হাঁটতে হাঁটতে তারা দেখতে পেল ছেলেগুলো তাদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সার বেঁধে দাওয়াতে বসে আছে। চূর্ণী তাদের দেখে বলল, ছেলেগুলোকে দেখলেই বড় মায়া জাগে, আর অন্য 5টা সাধারণ বাচ্চাদের মতো তো এদেরও তো বাবা মায়ের স্নেহ ভালোবাসা, ভালো খাওয়া পড়া, ভালো শিক্ষার অধিকার ছিল, কিন্তু ওরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমার মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় ঈশ্বরের প্রতি, কেনই বা তিনি এসব শিশুদের পৃথিবীতে পাঠান, আর কেনই বা তারপরই তাদের থেকে সব কিছু কেড়ে নেন। মল্লার বলল, সবাই তো আর আমাদের মতো সৌভাগ্যবান হয় না, শেষ পর্যন্ত জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না। অনাথ বাচ্চাদের একটা বড় অংশ ভবিষ্যতে অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়। সোহম বলল, যারা শিশুদের দিয়ে অপকর্ম করায় তাদের মতো ঘৃণ্য জীব মনে হয় পৃথিবীতে নেই। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে সেসব লোকগুলোকে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসিতে লটকে দিতাম। কথা বলতে বলতে একসময় তারা নদীর দিকে বাইরে যাবার দরজার কাছে পৌঁছে গেল। ঠিক সেই সময় ঝাঁপ ঠেলে আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করল বুনো। তার এক হাতে একটা ছিপ আর অন্য হাতে একটা ব্যাগ। সে বামন মানুষ বলে ব্যাগটা প্রায় মাটিতে ঠেকে আছে, আর সেই ব্যাগের ভিতর থেকে একটা মাছের শরীরের লেজের দিকের অংশটা বাইরে ঝুলছে। মল্লারদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যাগটা দেখিয়ে সে দাঁত বার করে হেসে বলল, বিরাট বড় শোল, এইমাত্র নদী থেকে ধরলাম, যা টোপ দিয়েছিলাম তাতে জানতাম বড় শোল বা বোয়াল মাছ ধরা পড়বেই। সোহম জিজ্ঞেস করল, কিসের টোপ? বুনো বলল, সে আছে বাবুরা, আপনারা জোগাড় করতে পারবেন না, কিনতে পাওয়া যায় না। তা আপনারা শোল মাছ খান তো? আমি একদম মাংসের মতো রেঁধে রাতে খাওয়াবো।
বাচ্চারাও শোল মাছ খেতে বেশ পছন্দ করে। মল্লার বলল, হ্যাঁ খাই, তার ওপর এমন টাটকা মাছ, নিশ্চয়ই খাবো। বুনো তার কথা শুনে হেসে তাদের পাশ কাটিয়ে ছিপ আর মাছ নিয়ে এগোলো, আর তারা তিনজনও বাইরে বেরিয়ে পড়ল। মল্লাররা তিনজন গিয়ে দাঁড়ালো জলঙ্গির পাড়ে। সূর্য প্রায় ডুবে গেছে, আরও গাঢ় হতে শুরু করেছে নদীর জল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে মুছে যাবে চরাচর, কুয়াশায় ঢেকে যাবে চারপাশ। তারা তিনজন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলো। হঠাৎ চূর্ণী বলল, আরে ওই দেখ, একটা পদ্ম ফুল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মল্লার আর সোহম দেখল তারা যেখানে দাঁড়িয়ে তার কিছুটা তফাতে, পাড় থেকে কয়েক হাত তফাতে সত্যি একটা বেশ বড় পদ্ম জলের বুক থেকে মাথা তুলে আছে। তারা শহরের মানুষ, এর আগে কোনো দিন জলের বুকে এভাবে পদ্ম ফুটে থাকতে দেখেনি। চূর্ণী বলল, ফুলটার একটা ভালো করে ছবি তুলতে পারিস কিনা দেখ, ফেসবুকে ডেস্ক পিকচার বানাবো। চূর্ণীর কথা শুনে সোহম পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে পাড় ঘেঁষে এগোলো ফুলের ছবি তোলার জন্য। আলো প্রায় সরে এসেছে। সোহম যেখানে গিয়ে দাঁড়ালো সেখান থেকে জমিটা ঢালু হয়ে হাত পাঁচেক নিচে জলে গিয়ে মিশেছে। বয়ে চলেছে জল, আর জল যেখানে মাটি ছুঁয়েছে তার কিছুটা তফাতে ফুটে আছে পদ্মটা। সোহম প্রথমে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার ফুলের ছবি তোলার চেষ্টা করলো, কিন্তু আলো কমে আসায় ভালো ছবি আসছে না। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটও পদ্মটা অবধি পৌঁছবে না। সোহম তাই জলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য ঢাল বেয়ে কিনারায় দাঁড়াবার জন্য পা বাড়ালো, কিন্তু দুপা এগোতেই সে আর ব্যালেন্স রাখতে না পেরে সোজা ছিটকে পড়ল জলঙ্গির জলে। চূর্ণী চিৎকার করে উঠল। সোহম জলে পড়ে যাওয়াতে মল্লারও তাড়াতাড়ি সেই ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলো সোহমকে হাত ধরে টেনে তোলার জন্য। মল্লারের ধারণা ছিল যে পাড়ের গভীরতা খুব বেশি হবে না, জল থেকে উঠে দাঁড়াতে পারবে সোহম। তার ভাবনা মতোই কোমর সমান জল থেকে একবার সে উঠে দাঁড়িয়ে পাড়ের দিকে এগোবারও চেষ্টা করল। জমির সঙ্গে তার ব্যবধান মাত্র 5-7 হাতের। মল্লারও এখন নিচে নেমে নদীর কিনারে পৌঁছে গেছে হাত বাড়িয়ে জল থেকে ওঠাবার জন্য, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগোবার চেষ্টা করলেও সে যেন সামনের বদলে ক্রমশ পিছনে পিছলে যেতে লাগলো। কোমর ছাপিয়ে তার বুকের দিকে উঠতে শুরু করলো জল। চূর্ণী চিৎকার করে চলেছে। সোহমও এরপর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, আমাকে বাঁচা, আমাকে বাঁচা, চোরা স্রোতে পড়ে গেছি, জল আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বাঁচা আমাকে। কিন্তু সোহমের মতোই মল্লার বা চূর্ণী কেউই সাঁতার জানে না। জলে নামলে তারাও তলিয়ে যেতে পারে। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে মল্লার। জলে নামতে সাহস পাচ্ছে না সে। চূর্ণী আর সোহম চিৎকার করে চলেছে, কে আছো, বাঁচাও বলে। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সোহম। একসময় তার বুক ছাপিয়ে গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেল জল। স্রোত তাকে পাড় থেকে আরও দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। চূর্ণী যখন বুঝতে পারল যে সোহমকে তার বা মল্লারের পক্ষে বাঁচানো সম্ভব নয়, তখন সে চিৎকার করতে করতে নদীর পাড় ছেড়ে ছুটল আশ্রমের দিকে তমসাময়দের ডাকার জন্য। আর মল্লার নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে দেখতে লাগলো জলঙ্গির কালো জল ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে সোহমকে। চারপাশে নেমে আসছে অন্ধকার। বাঁচবার জন্য শেষ একবার চিৎকার করে উঠল সোহম। তার হাত দুটো জলের ওপর উঠে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করল। আর তারপরই মল্লারের চোখের সামনেই জলঙ্গির জলে হারিয়ে গেল সোহম। তাদের চিৎকারের শব্দ শুনে তমসাময় আর বুনো আশ্রম থেকে নদীর দিকে আসছিলেন। তাই চূর্ণীর সঙ্গে দেখা হতে তাদের বেশি সময় লাগলো না।
চূর্ণীর সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা দুজন ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো নদীর পাড়ে। মল্লার তখন আধো অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে আছে নদীর কিনারে। জলের দিকে তাকিয়ে সোহমের কোনো চিহ্ন না দেখতে পেয়ে চূর্ণী ব্যাপারটা অনুমান করে তীব্র চিৎকার করে উঠল, সোহম কোথায় গেল? বাকরুদ্ধ মল্লার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কোথায় ডুবে গেছে সোহম। চূর্ণী আর্তনাদ করে উঠেই প্রচণ্ড আতঙ্কে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল। কিন্তু মল্লার আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাবার সঙ্গে সঙ্গেই তমসাময় পাড় থেকে ঝাঁপ দিলেন জলঙ্গির কালো জলে। তারপর ঝাঁপ দিল বুনো। জল তোলপাড় করে তারা প্রায় অন্ধকারের মধ্যেই অনুসন্ধান চালাতে লাগলো সোহমের। এবার মল্লার কিছুটা সম্বিত ফিরে পেল। পাড়ে দাঁড়িয়ে তমসাময় আর বুনোকে সঠিক জায়গাটা বোঝাবার জন্য চিৎকার করে বলতে লাগলো, আর একটু এগিয়ে, না না, ডান দিকে নয়, বাঁ দিকে। তমসাময় আর তার সঙ্গী কখনো ডুবসাঁতার দিতে দিতে, কখনো বা মাথা তুলে চারদিক দেখতে দেখতে অনুসন্ধান করতে লাগলো সোহমের। জলে নামার মিনিট তিনেক পর হঠাৎ বুনো চিৎকার করে উঠল, এই যে এখানে, পেয়েছি। তার চিৎকার শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে গেলেন তমসাময়। তারপর তারা দুজন জলে ডুব দিয়ে জলের নিচ থেকে সোহমের শরীরটা টেনে তুলে তাকে নিয়ে সাঁতরে পাড়ের দিকে নিয়ে আসতে লাগলেন। জলের কিনারেই দাঁড়িয়েছিল মল্লার। তমসাময় আর বুনো সোহমের তলিয়ে পড়া শরীরটা শুকনো জমিতে টেনে ওঠালেন। এরপর তিনজনে মিলে সোহমকে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠিয়ে নিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল। বুনো মাটিতে শুয়ে থাকা সোহমের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাগ্যিস দেহটা জলের নিচে ঝাঁঝি গাছে আটকে গিয়েছিল, তাই নদীর স্রোত বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। সোহমকে ওপরে তুলে আনতেই চূর্ণী ছুটে এলো। মল্লার উবু হয়ে বসে ডাকতে লাগলো, সোহম সোহম বলে, কিন্তু সোহম চোখ মেলল না। মল্লার হাত রাখলো সোহমের ভেজা বুকে, কিন্তু কোনো ধুকপুকানি নেই। সোহমের নাকের কাছে হাত রেখেও মল্লার কোনো নিঃশ্বাসের সাড়া পেল না। নিঃশব্দ সোহমের দেহ। মল্লার হিসাব করে দেখল অন্তত 7-8 মিনিট জলের নিচে ছিল সোহমের শরীর। শ্বাস না নিয়ে জলের তলায় ততক্ষণে কি কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব? সামান্য সময়ের মধ্যে তাদের চোখের সামনে কি ঘটে গেল তা আন্দাজ করে মল্লারের শরীরও অবশ হয়ে আসতে লাগলো। চূর্ণী চিৎকার করে মল্লারকে বলল, সোহম কি অজ্ঞান হয়ে গেছে? ও সাড়া দিচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা তখন আর মল্লারের নেই। তমসাময় আর বুনো নিশ্চুপ। মল্লারের মনে হলো জল থেকে সোহমকে তোলার সময়ই আসল ব্যাপারটা তমসাময় আর বুনো বুঝতে পেরেছে। তাদের সবাইকে চুপ থাকতে দেখে চূর্ণী আবারও চেঁচিয়ে উঠে বলল, তোরা কেউ কথা বলছিস না কেন? কি হয়েছে সোহমের? ওর কিছু হয়ে থাকলে আমিও আর এখান থেকে ফিরব না, আমিও জলে ঝাঁপ দেব। চূর্ণীর মুখের ওপর সত্যি কথাটা জানাবার শক্তি মল্লার সেই মুহূর্তে অর্জন করতে না পারলেও পাছে চূর্ণী এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলে, সেই ভয়ে মল্লার উঠে দাঁড়িয়ে চূর্ণীর একটা হাত চেপে ধরল। চূর্ণী মাটিতে পড়ে থাকা সোহমের দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মতো বলতে লাগলো, না, ওর কোনো কিছু হতে পারে না, নিশ্চয়ই ওর জ্ঞান ফিরবে, ওকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে চল। চূর্ণীর কথা শুনে মল্লারের মনে হলো, এমনও তো হতে পারে সোহম সত্যিই অজ্ঞান অবস্থায় আছে। তারা তো ডাক্তার নয় যে নিশ্চিতভাবে তারা বলতে পারে যে সোহমের মৃত্যু হয়েছে। হয়তো তখনই হাসপাতালে নিয়ে গেলে সোহম সেখানে চোখ মেলতে পারে। তার অনুমান মিথ্যা। এ কথাটা মাথায় আসতেই সে তমসাময়কে বলল, ওকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে যাই, চলুন, এখনই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে তমসাময় চেয়ে রইলেন মাটিতে পড়ে থাকা সোহমের দিকে। মল্লার উত্তর না পেয়ে বলল, চলুন, ওঠাই ওকে,
সময় নষ্ট করবেন না, হয়তো হাসপাতালে গেলে ও বেঁচে যাবে। এই বলে সে চূর্ণীর হাত ছেড়ে দিয়ে সোহমকে নিজেই তোলার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তমসাময় বললেন, হাসপাতালে নিয়ে গেলে কোনো লাভ হবে না। তবে তবে কি জানতে চাইল মল্লার। তমসাময় বললেন, তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি ওনাকে বাঁচিয়ে তোলা যায় কি না। মল্লার বলে উঠল, আপনি তো ডাক্তার নন, আপনি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন? শেষ হলো জলঙ্গির অন্ধকারের ষষ্ঠ পর্ব। আজ এই পর্যন্তই। উপন্যাসটির পরবর্তী পর্ব নিয়ে যথাসময়ে হাজির হয়ে যাব। এই পর্যন্ত শুনে ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।